لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا مولانا يا رحمن بالعطاء جد يا ديان بالنبي خير الورى لا تخرقنا بالنيران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران أعطنا كل المنى وأغرقنا في الإحسان وأجيب لنا الدعاء كل وقت والأخيان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران واغسنا ثوب الرضا نحن مع كل الإخوان واختم بالحسنى لنا واغسلنا من الأدران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ولنا كنز له في البرايا خير شان كلمة أنوارها أخمدت حر النيران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران نائلا من ربه دون كيل أو ميزان ربنا انفعنا بها يا عظيم يا منان لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وبها اختم عمرنا قبل إدراج الأكفان واجعل قبرنا بها في البهاء مثل البستان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران واحفظا أجسامنا فيه من أقل الديدان واجعلها في خسرنا أنسنات في الأخزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران واحفظا أجسامنا فيه من أقل الديدان واجعلها في خسرنا أنسنات في الأحزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران واسقنا يا رب من حوضها العذب الجنان وبها يا ربنا اسكننا أعلى الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران في جوار المصطفى ذي العلا بحر الرضوان وعليه ربنا صل في كل زمان إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وعلى أزواجه وعلى الأهل الأعيان وعلى أصحابه أهل الفضل والعرفان لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والكروبيين وإلى أرواح ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمات من مشارق الأرض ومغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف لا تنادى إلى يوم القيامة وإلى أرواح أولياء هذه البلدة وسلخائها وأرواح أولياء تسعة الذين بلغوا الدين في بلدتنا الإندونيسية وأرواح جميع علماء نهضة العلماء أينما كانوا خصوصا الذين في دائرة لامبونج ونخص خصوصا لروح سيد الشيخ أحمد خليل بن عبد اللطيف بangkalan وسيد الشيخ هاشم الشري جنبان وسيد الشيخ عبد الوهاب الله جنبان وسيد الشيخ بشري سانسوري جنبان وسيد الشيخ رضوان عبد الله وسيد الشيخ معصوم لاسم وسيد الشيخ عبد الخالق مجلنكا وسيد الشيخ مسعالوي عبد العزيز سورابaya وسيد الشيخ أحمد دهلان أحياد Malang وسيد ناروي طاهر Malang وسيد رادن أسناوي قدوس وسيد الشيخ حنبلي دمك وسيد عبد الحميد كرسيك وسيد عبد الله أوبد سورابaya وسيد الشيخ نائم المصري وسيد الشيخ رادن أسعد عبد العارفين وسيد الشيخ علي يافي وسيد الشيخ أحمد صديق جبر وسيد الشيخ إلياس رفيات وسيد الشيخ أحمد محمد سلمى قود وسيد الشيخ مصطفى بشري وسيد الشيخ معروف أمين وسيد الشيخ مفتاح الأخيار وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وتلاميذهم وتلامذاتهم ومن أحسن إليهم وأحب إليهم إن الله يعني درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة روح سيدنا علي وسيدنا حسن وسيدنا حسين وسيدنا علي زين العابدين وسيدنا محمد باقر وسيدنا جعفر صادق وسيدنا ومولانا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وسيد الطائفة الصوفية بالقاسم الجنيد البغدادي وسيد حسن الشاذلي وسيد الشاب حامد محمد الغزالي سيد العباس محمد البوني وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وكافة ساداتنا نبي علوي وصاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسيد الشافي زكريا يحيى النووي وسيد الشريف هداية الله وسيد الشيخ مصطفى وسيد الشيخ عبد الكريم نيربويو وسيد الشيخ مرزوق دهلان نيربويو وسيد الشيخ مخروس علي نيربويو وسيد الشيخ وسيد الشيخ معصوم جوهري ليربويو وسيد زيد مرزوق ليربويو وسيد الشيخ أني بلاخود مخروج ليربويو وسيد أنور منصور ليربويو وسيد عبد الله كفى به مخروج ليربويو وسيد الشيخ رادن حكيم زين وسيد رادن رفيق زين وسيد رادن محفوظ زين وسيد رادن حميد زين وسيد رادن زين الدين وسيد الشيخ مسلوكي وسيد الشيخ مهدي وسيد الشيخ نووي فناني وسيد عبد المنان فناني وسيد أبي بكر وسيد عبد المخيف مجهان
وسيد Syekh Najmuddin Bendasari وسيد Syekh Muhammad Jarim Sufyan Sauri وسيد Syekh Raden Muhammad Inam وسيد Syekh Lutfi Mujahidin وسيد Syekh Mahfud Termas وسيد Syekh Dimyati Termas وسيد Syekh Jazuli Usman Broso وسيد Syekh Amim Jazuli Broso وسيد Syekh Munif Jazuli Broso وسيد Syekh Dalhar Watu Jongol وسيد Qudari Tegal Rejo وسيد Syekh Ahmad Abdul Haq Watu Jongol وسيد Abdul Rahman Qudari Tegal Rejo وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم ومشايخهم ومشايخاتهم ومشايخ مشايخهم وتلاميذهم وتلامذاتهم ومن أحسن إليهم محبة إليهم إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah untuk Bapak Ibu kita, leluhur kita semuanya, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ulama yang ada di sekitar kita, guru-guru kita semuanya, teman kita, hadetolan kita, keluarga kita, seluruh masyarakat kita, orang-orang yang pernah membantu kita, pernah menolong kita, pernah berbuat baik kepada kita. Mari sama-sama kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita, mereka senantiasa Allah memberikan taufik hidayah, ridho dan inayahnya, memberikan kita, mereka kehidupan yang barokah, rezeki yang barokah, ilmu yang barokah, umur yang barokah, keluarga dan keturunan yang barokah, yang solih dan solihah. Mereka yang sudah almarhum kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan kuburnya, menerima iman Islamnya, menerima semua amal kebaikan dan perjuangannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa walah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Allahumma fahimni kula kitabin namastu bihadi wa aini ala qiraatihi muddata hayati wa asyrik li dzalika fi abna'i wa dzurriyyati ba'da mamati wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bapak-bapak hadirin sedaya kagem muliaken jamaah lan para alumni yang sempat menyimak pengajian online ini. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kemauan, kemampuan untuk bisa hadir di majelis taklim ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan hidup dunia wa ukhrat. Dan mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan mahfirah dan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Selawat wa salam monggo sareng-sareng kita aturaken matur wonten asalipun kita Muhammad sallam kanthi harapan mugi kita sedaya benjang wonten ing dinten kiamat badhe pikantuk syafaatipun. Bapak-bapak hadirin sedaya kawula dalu niki malam ke-17. Malam di mana ada peristiwa besar di dalam bulan puasa gitu mereka malam turunipun Al-Qur'an pertama. Mulane kula mboten maca kitab riyin, kula tak ngaji nuzulul Qur'an. Nggih, idep-idep karo memperingati hari turunnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala niku teng Al-Qur'an ketika akan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin
wala yaziduz zalimina illa khosara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza masyahu syarru kana ya'usa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari zat Allah datang lauhil mahfud lan saking lauhil mahfud datang sama dunya langit ketiga itu satu waktu nggih niku nalika Lailatul Qadar turune Lailatul Qadar. Jadi wonten ing malam Lailatul Qadar itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari zat Allah datang lauhil mahfud, saking lauhil mahfud datang sama dunya menika malam Lailatul Qadar. Nah, Allah Subhanahu wa taala nurunaken Al-Qur'an melalui malaikat Jibril dari sama dunya datang Kanjeng Nabi yang pertama tanggal 17 Ramadan. Maka tanggal 15 Ramadan ini sering diperingati oleh seluruh umat Islam di dunia termasuk di Indonesia diperingati malam nuzulul Quran. Nah, ini sebagai sebuah peringatan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sebagai sumber hukum utama umat Islam. Jadi kita Nahdiyin, kita orang NU niki sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita bahwa sumber hukum kita sebagai Nahdiyin ini ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada Ijma, dan ada Qiyas. Al-Quran sebagai sumber utama. Allah teng Al-Quran ketika akan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Titik temriku mawon ini saged dipahami. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang pertama fungsinya adalah syifa. Utamanya adalah untuk mengobati hati. Agar hati kita tidak terkena penyakit, kayak sing wingi-wingi diaturaken penyakitnya hati niku pirang-pirang, ana sing jenengane riya, ana sing jenengane sum'ah, ana sing jenengane ujub, ana sing hasud, ana sing tamak, ana sing hubud dunya, ana sing karohiyatul maut, dan macam-macam itu bisa diobati oleh Al-Quran. Caranya kayak apa? Bukan hanya Al-Quran dibaca secara harfiah saja, tapi tentu Al-Quran harus dipahami maknanya dan kemudian dilaksanakan dari pemahaman Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Maka kemarin sampun kula paringaken datang panjenengan ada sebuah proses agar kita menjadi insan yang kamil. Ada sebuah usaha agar kita menjadi manusia-manusia yang sempurna. Wingi pun kula aturaken ada proses yang namanya takhliyah, ada proses yang namanya tahliyah, ada proses yang namanya tajliyah, ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Ini semuanya sumbernya daripada Al-Qur'anul Karim. Proses takhalli, kita harus tahu sing jenengane sombong ki apa to? Sing jenengane riya ki apa to? Sing jenengane sum'ah ki apa to? Sing jenengane apa kowe mau rakus, tamak itu apa sih? Itu sebetulnya nanti secara detail akan disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Juz 3 karo juz 4. Kalau kita ingin selamat dari sifat sombong, mesti kita harus tahu yang namanya sombong apa. Kemudian cara-caranya untuk menghilangkan kesombongan kayak apa. Kemudian hal-hal yang akan menjauhkan diri kita dari sifat sombong kayak apa. Itu akan dibicarakan masing-masing dari akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Ini semuanya akan dipelajari secara utuh dan detail di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Juz 3, juz 4.
Maka ada yang dinamakan rubu'ul munjiyat, ada yang dikatakan rubu'ul muhlikat. Seperempatnya kitab Ihya Ulumuddin yang menjelaskan tentang sesuatu yang akan menyelamatkan. Ada seberapa kitab Ihya Ulumuddin yang akan menjelaskan tentang bagaimana hal-hal yang akan menjadi kerusakan ketika kita lakukan. Makanya ada rubu'ul muhlikat, ada rubu'ul munjiyat. Nah itu semuanya bersumber kepada Al-Quran. Milo ingkang menika fungsi Al-Quran yang pertama adalah syifaun. Akal bisa menjadi obat. Nah ulama-ulama hikmah ini ada yang bisa menggunakan karena beliau tahu tentang hikmahnya, tentang sirrinya, sehingga para wali-wali songo, para ulama-ulama biasanya bisa juga kanggo ngobati di luar penyakit-penyakit hati, tapi juga bisa untuk ngobati penyakit luar. Contoh, zaman-zaman dulu. Niku ketika onten putrane jenengan atau tetangga jenengan atau adik jenengan dia lagi cilik, iki biasanya sakit peteng, ya kan? Sakit peteng, apa rumah, apa panas, apa sebagainya, niku tekono ne Pak Kiai, ya kan? Jaluk banyu, banyune disebul, malah sing lucu, nang one Mbah Mahrus niku, nek ono wong jaluk obat, jaluk banyu, karo Mbah Mahrus malah ini umpamanya nganti keton mampul-mampulan nek diwekaken kon diombe nek cara wong siki kan jijih ya kan, tapi karena keyakinan kalau minum obat ini sembuh maka sembuh. Nah niki ulama-ulama hikmah ya. Nah ini saiki wis kalah karo bodrek, ya kan, kalah karo paramek, kalah karo apa kae jenenge bintang 7 macam-macam ya gitu. Jadi kiai ini wis dianggap rampuh isi ampuh bodreke jan. Padahal enggak seperti itu gitu. Wong saniki mawon tasih wonten. Pinginane si sinten Jumari. Kalau rampung wiridan, teko teng anu Mbah nyuwun pangapunten Mbah niku ane pun ajeng lahiraken nyuwun pangestu mugi-mugi lancar. Niki hari-harine dereng medal. Lah aku kan untuk kiai sembur. Ya kan? Untuk kiai sembur kan susah ya kan. Ya etok-etoke lah kayak etok-etoknya mau dijaluk karo santri ya kan. Ya bisa-bisa kayak aku ya. Bismillahirrahmanirrahim tak wacakan nur buat, doa nur buat. Ya sekarang ya. Coba kaken ya. Muka-muka lancar. Ya alhamdulillah lancar. Jadi alhamdulillah lancar. Orang ngasih maring digawa maring rumah sakit wis metu hari-hari ini kan ya gue kan. Gue kiai sembur, tapi nek aku kan untuk kiai sembur. Jadi beda nek kiai sembur khusus ya malah kadang-kadang digawa maring kamar visit. Wis yang dobekaken. Wonten cerita. Niki cerita sifat nggih. Jadi ini keyakinan yang memang harus kita harus kita bina dan harus kita cara jawane uri-uri nah keyakinan. Ada seseorang zaman tanggane kula riyen. Jadi orang itu anake mriyang, lara weteng, sakit weteng. Nah, ibune si bocah niku perintah karo bapake, jam 3 bengi. Lah jam 3 bengi kon mari nggone Abah Yai. Waktu niku suruh ono listrik peteng. Paling orang obor kan, paling belarak kayak niku kan. Nah, pikir-pikir kene orang Mbah Yai, iya jam 3 nek wis penak apa orang gugang dari Mbah Yai kan. Padahal sing jenenge kiai kan 1 kali 24 jam gitu. Sing penting diketok pintune, teka ya pasti dibukakan pintu nggih. Nah, piyambake niku nyiduk banyu
dilalah sampingnya onten belumbang, corong goen kula jenenge balong, ana balong nang apa? Nang gelas tek DN dodok mawon teng anu, teng pinggir omah. Kira-kira melaku maring gone Mbah Yai pulang pergi sampai karo jaluk dongak banyu sampai kira-kira gitu waktu yang diperkirakan itu cukup untuk itu, akhirnya dia mlebu biunge iki jare Mbah Yai iki kon diombekaken mengko aja ditekaken diturahaken ora usah ya diturahaken setitik kok diujar-usaraken maring peteng sing sakit diombekaken diujar-usaraken mari padahal kue banyu ora didongani karo Mbah Yai wong kun jangkung nang pinggire omah. Karena apa? Karena keyakinan bahwa doanya Mbah Yai ini mustajabah. Itu baru keyakinan saja benar-benar bisa nyembuhaken. Nah niku. Nah, biasanya sing disebulaken dongak sing disebulaken itu nek ora bismillah ya Fatihah, nek ora Fatihah ya ayat kursi. Kan kuwi ayate Gusti Allah. Mulane wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menunggal Al-Qur'an ini fungsi yang pertama adalah syifaa'un. Khususnya syifaul qalbi kanggo ngobati penyakit hati. Prosesnya tadi ada takhliyah, ada tahliyah, ada tajliyah. Usaha berjuang menyingkirkan semua akhlak-akhlak yang tercela dari diri kita. Singkirkan. Riya, ujub, sum'ah, tamak, hubud dunya, macam-macam. Oh, buang semua. Terus diisilah dengan akhlakul mahmudah. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah proses namanya tahalli, tajalli. Ini digambarkan ketika Kanjeng Nabi Isra. Ketika Kanjeng Nabi ini ajeng Isra, ini kan Kanjeng Nabi dibedah niki anu nih. Kira dadane kira kali malaikat Jibril kira dibedah. Diisi, dibuang semua kotoran-kotoran hatinya, sifat-sifat hati sing elek-elek ning wau, buang. Diisi karo hikmah karo Gusti Allah. Nah, maka digambarkan gambaran Kanjeng Nabi yang waktu Isra itu juga digambarkan oleh kita ketika kita mau sholat. Ketika mau sholat, buang najis. Ini yang dohir, buang najisnya. Kalau ada najis, hadas dibuang, hadas kecil, hadas besar. Pakai wudhu, pakai mandi, dan sebagainya. Ini adalah gambaran. Kalau kita mau menghadap Allah, kalau kita mau menajat kepada Allah, mesti hati kita harus bersih. Dohirnya harus bersih, batinnya harus bersih. Maka kemarin juga sudah saya sampaikan yang namanya wasta'inu bisabri wasshalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi sholat ki mau abot kecuali kanggone wong-wong sing khusyuk. Wong sing khusyuk iki apa? Hatinya khudur ketika sholat karena munajat. Wis dibersihkan dari hadas, dari najis, bersihkan dari sifat-sifat sing tercela kabeh sebagainya. Nah, setelah bersih baru kita munajat tentang Allah Subhanahu wa taala. Lo sholat itu kan isinya kan bisikan, munajat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umir dan sebagainya. Itu isinya munajat. Bisikan karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulane bagaimana agar kita ini bisa khusyuk ketika kita munajat? Salah satunya kita kudu ngerti paham artinya. Artinya yang kita baca niku. Kemudian dibarengi karo keyakinan dan keikhlasan. Pun. Tunggal nggih. Jadi fungsinya Al-Qur'an diturunkan itu fungsi yang pertama adalah syifaun. Kemudian fungsi yang kedua apa? Fungsi yang kedua warahmatun, menjadi rahmat. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala akan terasa pada diri kita. Akan dirasakan oleh keluarga kita.
akan dirasakan oleh masyarakat kita, akan dirasakan oleh bangsa kita. Maka secara umum Allah Subhanahu wa taala ngendika teng Al-Qur'an. Apa ngendikane teng Al-Qur'an? Ngendikane teng Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini sebagai sebuah petunjuk hidup. Nah, kalau ini memakai Al-Qur'an dipakai menjadi sebagai petunjuk hidup, kemudian kita lakukan dengan saksama, dengan ikhlas, insya Allah kita akan merasakan apa yang menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diri kita akan merasakan rahmat Allah ada pada kita. Keluarga kita akan tercipta, terwujud rahmat Allah manakala mampu melaksanakan isi kandungan Al-Quran tadi. Masyarakat seperti itu. Kemudian bangsa kita juga seperti itu. Kalau memang mampu mengamalkan Al-Quran setiap individu, maka secara umum Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan ku ampusakum wa ahlikum naro. Jadi masing-masing individu dulu jaga dirinya, kemudian keluarganya. Kalau masing-masing individu ini bisa jaga dirinya dan keluarganya, kalau semuanya sudah seperti itu, ini kan akan tercipta sebuah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semua individu sudah mampu melakukan itu, ya orang anak korupsi, ya orang anak pencurian, ya orang anak perampokan, orang anak fitnah, orang anak nyinyir, orang anak hoax dan macam-macam sebagainya. Kenapa? Kalau setiap individu sudah betul-betul mampu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Cuman yang menjadi pertanyaan kita kan begini sekarang. Yang jadi pertanyaan kita. Loh, umat Islam di Indonesia yang 90% ini, apakah semuanya sudah mampu melakukan itu? Nah itu. Nah ini yang harus diperjuangkan secara benar dan serius. Maka melalui pondok pesantren, melalui madrasah diniyah. Nah, hari ini yang namanya Nahdlatul Ulama ini dengan pondok pesantrennya, dengan madrasah diniyahnya, dengan majelis taklimnya sedang berjibaku. Sedang berjuang habis-habisan bagaimana menciptakan ini. Agar anak-anak kita ini, generasi-generasi mendatang ini betul-betul mampu memahami Al-Quran dan selanjutnya mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan sesuatu yang mudah, ini sesuatu yang berat sekali. Karena apa? Karena ibarat kayak dene wong bal-balan nih kan. Jadi kayak wong bal-balan. Kesebelasan yang satu dan kesebelasan yang satunya lagi. Ini kan saling serang. Ahlul batil punya kesebelasan, ya kan? Ahlul hak juga punya kesebelasan. Nah ini kan saling serang. Mereka orang-orang yang jahat ini juga pasukan. Terus orang-orang yang membela kebenaran, yang berjuang kebenaran juga sama-sama punya pasukan. Ini saling serang, saling mempengaruhi. Siapa yang dipengaruhi? Kita ini. Para ulama, para kiai melalui pondok pesantrennya, melalui madrasah diniyahnya, melalui majelis taklim seperti ini. Ini sebetulnya sedang berjuang bagaimana untuk mempengaruhi audien, mempengaruhi sampean-sampean ini agar sampean-sampean ini betul-betul ikut maring apa yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW yang berupa Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Paham gak? Terus ahli batin merusak karo TV, kene kayak kiye ngaji males karena apa? Anak
sandiwara apik kian santang. Iya kan? Ini kan merupakan sebuah ada lagi mongko ketoke apik apa namanya sandiwaranya tentang perjuangan Wali Songo gitu. Oke. Tapi itu juga akan mempengaruhi kita untuk menambah sebuah apa khazanah keilmuan kita lewat majlis taklim jadi terhambat. Iku sih mandan apik ya kan. Tapi orang sing pakai dangdut lah, yang pakai ini lah, macam-macam sebagainya. Ini semuanya saling serang, saling mempengaruhi. Tinggal kita ini mampu atau tidak. Paham ge? Paham ge? Itulah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Jangan sampai kita jadi orang yang dolim. Orang yang dolim itu orang yang apa? Orang dolim itu orang yang melakukan ucapan dan perbuatan tidak sesuai dengan Al-Quran. Ini dolim. Karena orang-orang dolim semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ini semakin tambah ruginya illa khosaro. Wala yajidu dzalimina illa khosaro. Mereka akan tambah kerugian mereka. Nah, oleh karenanya, karena kita ini memang kemampuannya terbatas, maka bagaimana agar kita ini ayo cepet-cepet derek dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yo takon karo ulama nek ora ngerti. Ayo ngaji supaya apa? Supaya kita tambah pengetahuan, tambah pengertian. Tanpa pengetahuan, tanpa pengertian, gimana kita mau mengamalkan Al-Quran? Nah, karena kita secara utuh nggak bisa mengetahui isi kandungan Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran, ayo kita nyontoh. Nyontoh sinten? Ya nyontoh para ulama. Nyontoh para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita. Maka sumber hukum agama Al-Quran, Al-Hadis yang kedua. Al-Hadis itu fungsinya menjelaskan Al-Quran. Melalui ucapan Rasulullah, melalui perbuatan Rasulullah. Bukan hanya itu, bukan hanya melalui ucapan dan perbuatan, melalui ketetapan-ketetapan Rasulullah. Maka yang namanya sunnah, kemarin sudah saya sampaikan, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah kauliyah, ada sunnah takriyah. Sunnah fi'liyah, sunnah yang ditindakkan, yang dilakukan oleh Rasul. Di sunnah fi'liyah. Sunnah kauliyah, sunnah yang diucapkan oleh Rasul. Kalau takriyah ada ketetapan-ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal itu. Dan ini kalau membahas ini nang pondok ini mesti kudu ngetekaken tontonan iki. Tontonan beras maksudnya. Orang cukup sekilo 2 kilo iki nang pondok iki suwe. Lu mengetahui sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah. Lah, Mbah Hasyim niku, Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama sampai dikatakan Hadratus Syekh karena Mbah Hasyim Asy'ari itu apal kutubus sittah, bukan hanya apal labdonnya saja, tapi sampai sanad-sanadnya. Contoh umpamanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat umpamanya. Hadis itu ini dari riwayat ini yang riwayatkan ini. Kemudian ini adil, ini dobit, ini enggak adil sebagainya. Ini tahu kutubus sittah itu apal Mbah Hasyim Asy'ari. Maka disebut Hadratus Syekh. Jadi kalau kita nderek karo Hadratus Syekh, insyaallah selamat. Ya walaupun ibarat kayak kita niku numpak kereta. Kalau kita numpak kereta itu ya walaupun kita nang gerbong sing paling keri, sing ya sek-sekan kayak mambu apak dan sebagainya gitu. Ya kalau yang lokomotif ya kan, lokomotif yang depan dengan gerbong yang paling mewah. Kereta api sing mewah itu kan enak niku.
Ora kerasa ujug-ujug ya. Tekan Jakarta, kula tahu ya saking Mojokerto nganti tekan Mojokerto tekan Jakarta. Mangkat maghrib tekan Jakarta esuk nih. Enak, tempatnya enak dan sebagainya. Tapi walaupun kita tong gerbong sing paling buri, lah nek gerbong sing apik tekan stasiun kan dia juga melu tekan stasiun orang ketang mandanado, ya kan? Iya, wis pokoke ittabiul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Yo ikuti ulama karena ulama ini lampunya dunia dan lampunya akhirat. Ditamune aku wis cekak urung ya. Anjang wonten tamu. Tamu aku wis ane cekak urung. Urung. Nah, jadi Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam kita dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian para ulama melalui ijma'nya, melalui kiasnya, sehingga jadilah yang namanya ilmu fikih. Oh, sepakatannya ulama. Kira masalah traweh, umpamanya ya. Traweh ini ya harus 2 rakaat, 1 salaman, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian naik sholat apa duha paling banyak 8 umpamanya sebagainya. Nah, itu merupakan sebuah kesepakatan para ulama kemudian didesain menjadi sebuah ilmu yang namanya ilmu fikih. Ada yang berupa analogi. Contoh yang analogi. Analogi itu kias. Kias. Karena persamaan hukum. Nek orang salah kayaknya aku bisa ngomong ya. Jadi contoh teng Al-Qur'an niku kan sing dikatakan kan wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Teng Al-Qur'an kan niku. Wa wala taqullahuma uffin. Jangan kalian berkata dengan kata-kata yang kasar kepada kedua orang tua. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Aja sampean bentak kedua orang tua. Berkata-kata kasar, membentak kedua orang tua tidak boleh, dilarang oleh Allah melalui Al-Qur'annya sebagai sumber hukum yang utama. Wa qul lahuma qaulan karima. Ketika kamu mau berbicara kepada kedua orang tua, ya wa qul lahuma qaulan karima, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang mulia. Nah, tang Al-Qur'an siji be ora anak sing jenengane ojo mateni wong tua loro, orang anak. Atau mukul kedua orang tua, orang anak gue. Kamu nonton Al-Quran. Nah, karena ini ada analogi, ada kias, maka ini sama-sama ilat, yaitu ilatnya menyakitkan. Sing jenengane bentak wong tua loro itu juga ngilate karena menyakitkan kedua orang tua yang sudah berjuang memperjuangkan kelahiran kita, yang sebagai lantaran wujudnya kula jenengan nang alam dunia, nek diomong kasar kan sakit ya. Dibentak sakit, apa maning nek diantam, dipukul atau dibunuh, ya kan? Karena kesamaan ilat inilah maka membunuh kedua orang tua dan memukul kedua orang tua hukumnya sama, bahkan lebih berat daripada berkata-kata kasar atau membentak kedua orang tua. Inilah yang namanya analogi, ini yang namanya kias. Paham tadi? Nah, maka dengan demikian yang namanya sumber agama kita sebagai orang NU, Al-Quran sebagai sumber utama, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah kias. Nah, kalau kita langsung kembali kepada Al-Quran, ya nggak bisa. Tanpa melalui alur atau manhaj, cara pendekatan, metodologi pelaksanaan Al-Quran, kalau tidak melalui kaulul ulama, menghentikannya ulama, mboten saged. Mboten bisa. Kita belum mampu. Yuk kembali kepada Al-Quran. Oh, ora bakal. Sampeyan iku nek umpamane, yuk kembali Al-Quran. Orang iso sholat. Oh, nah Al-Quran orang ngatur sholat kok.
Dalam Al-Quran memang aqimus sholah wa atuz zakah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yung. Orang dijelaskan uli sholat kayak apa. Boten. Baru dijelaskan oleh Rasulullah atas piwulan saka malaikat Jibril. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikaken sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah sampean kabeh kaya aku salat. Tuh. Nek dewek kon derek melu salat kaya salat Kanjeng Nabi, apa sampean wis tau ketemu? Ini kan masalah nih. Wis tau ketemu. Ki derek ngimpi. Ngimpi ya urung. Lah ngimpi ben, ngimpi ketemu urung. Tahu ketemu urung karo Kanjeng Nabi, ngimpi be ora tahu. Lah kon derek salate Kanjeng Nabi, nglihat salate Kanjeng Nabi. Sing ngerti salate Kanjeng Nabi sahabat. Nggih. Sing ngerti salate sahabat tabiin. Sing ngerti salate tabiin, tabiin. Sing ngerti salate tabiin ya tabiin. Terus nganti tekan ulama kita, nganti tekan guru-guru kita. Insya Allah karena Nahdlatul Ulama sanad keilmuannya dari guru kita sampai kepada Rasulullah, masalah ibadahnya ini kita sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham gak? Nah, kalau kinten niki kula ajeng wonten tamu. Nggih. Boten usah dawa-dawa, sing penting kita malam niki niati napa? Memperingati nuzulul Quran. Nah, niku wau fungsinya Al-Quran tak baleni. Jadi fungsi yang pertama adalah syifa, yang kedua adalah rahmat. Nah, saat ini kita harus berjuang bagaimana agar rahmat Allah itu bisa kita rasakan, bisa kita peroleh dalam kehidupan diri kita sehari-hari, keluarga kita, masyarakat kita, kemudian bangsa kita. Makanya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu daerah iman kabeh karo Gusti Allah, takwa kabeh karo Gusti Allah, la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Yaktine barokah yang dari langit akan Allah turunkan, barokah yang dari bumi akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan diomongaken penake pol, tapi angele pol gue. Iya kan? Karena amanu wa takoknya itu. Begitu dikai panen, mati tontonan, seragine loh. Berapa juta ton setiap tahun Allah berikan itu. Nah, pada zakat ora gue. Nah, itu masalah gue kan. Si tok gue masalah, urung yang lain-lain. Gimana? Gini ku padahal ya karena kita punya nafsu mawon, kan nggak punya nafsu. Jangan sih ya kepeng tapi eman-eman. Ya gue kepeng zakat. Padahal kalau kita zakat jelas-jelas berkah loh. Jelas-jelas berkah. Yakin mawon berkah. Pun niku mawon ingkang saged kula aturaken benjang kita maos pokoke ya wong kata udu cah pondok, nek cah pondok kan wis pada bali si cilik-cilik, mulane sepi gitu kan. Si sepi cah cilik-cilik pada bali, dari cah cilik sing madan gede-gede kae. Mbok sing urung bali. Nggih. Benjang tekan tanggal pira lah. Pokoke anu lagi wong kadar go ngisi kegiatan malam daripada nonton TV, ya kan? Daripada nonton TV, ya ngobrol sing ora karu-karuan, ya takon majelis taklim. Mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Niku mawon ingkang saged kula aturaken, kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditutup kali selawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.